Hi dears, welcome to our English class. Today we are going to study about the chapter, a new chapter. What is pink? What is pink? What is pink? Do you like colors? What are the different colors? How many colors are there? Do you like colors? Which color you like most? Which color you like most? I like blue. I like blue color. Which color you like most? Which color you like most? There are different things here. You should color these. What is? There's a butterfly. There's a green leaf and an orange. What is this? A pink butterfly, a green leaf, and orange. What is this? An orange. An orange flower. Yes. Listen. And you should color this. And that is a homework. And next, let us recite the poem. All of you listen. Let us recite the poem. Let us read. What is pink? A rose is pink by the fountain spring. What is blue? The sky is blue where the clouds float through. What is green? The grass is green with small flowers between. What is orange? Why an orange? Just an orange. This poem is written by Christina Rossetti. This poem is written by Christina Rossetti. Now we can go through the meaning. Listen. What is pink? എന്താണ് pink color? What is pink? എന്താണ് pink? A rose is pink. എന്താണ് pink? A rose is pink. We know the color of a rose. A rose is pink. Next, by the fountains bring. By the fountains bring. In a garden, we know, in a garden there are different colors of flowers and also a fountain. What is meant by fountain? What is meant by fountain? Fountain means വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലേ? ഫൗണ്ടൈൻ മീൻസ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വൈ ദ ഫൗണ്ടൈൻസ് ബ്രിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം? ഇൻ എ ഗാർഡൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഫൗണ്ടൈൻസ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലൂടെയുള്ള ഈ റോസ് കളറിൻ്റെ എന്താണ് ഈ റോസാപ്പൂവിനും എന്ത് കളറായിരിക്കും? പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും. What is pink? A rose is pink by the fountain spring. Next, what is blue? The sky is blue where the clouds float through. What is blue? എന്താണ് ബ്ലൂ കളർ? എന്താണ്? The sky is blue. എന്താണ് ബ്ലൂ? സ്കൈ ആണ് ബ്ലൂ. where the clouds float through. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ സ്കൈയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്ലൗഡ്സ് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. where the clouds float through. What is blue? The sky is blue where the clouds float through. Next, what is green? The grass is green. എന്താണ്? ഗ്രാസ് ആണ് ഗ്രീൻ കളർ വിത്ത് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ. ഗ്രീൻ ഗ്രാസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്തുണ്ട്? സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്തുണ്ട്? സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഗ്രീൻ ഗ്രാസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓറഞ്ച്? വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓറഞ്ച്? വൈ ആൻ ഓറഞ്ച്? ജസ്റ്റ് ആൻ ഓറഞ്ച്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓറഞ്ച്? എന്താണ് ഓറഞ്ച്? വൈ ആൻ ഓറഞ്ച്? എന്തുകൊണ്ടാണത് ഓറഞ്ചായത്? ജസ്റ്റ് ആൻ ഓറഞ്ച്, ഒന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്റ്റീന റോസെറ്റി. ദിസ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ക്രിസ്റ്റീന റോസെറ്റി. All of you listen once again. All of you read with me. What is pink? A rose is pink by the fountain spring.
What is blue? The sky is blue, where the clouds float through. What is green? The grass is green, with small flowers between. What is orange? Why an orange? Just an orange. This is a small poem. Bring. What is by bring? This is a difficult word. There is only one difficult word. What is that? Bring. B-R-I-N-K. Bring. What is meant by bring? Bring means edge. Bring means edge. Edge means atom. The edge or brim of a slope. ഒരു ചെരിവിൻ്റെ അറ്റം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Next, what is the next we can go through the exercise. Answer the following questions. Number 1, according to the poet, there are 3 questions here. Number 1, what is green? What we learned, what is green? What is green? Number 1, what is green? The grass is green. The grass is green. The grass is green. Number 2, what is pink? What is pink? ഏതാണ് pink? ഏതാണ്? A rose is pink. A rose is pink. Next, number 3, what is blue? എന്താണ് blue? എന്താണ് blue? എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? What is blue? Say, all of you say, what is blue? Very good. The sky is blue. The sky is blue. The sky is blue. Yes, okay. What is green? The grass is green. What is pink? A rose is pink. What is blue? The sky is blue. Okay. Dears, next page number 40. All of you take page number 40. What you should do here? Name some other things which are pink, blue and green. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലൂ ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു, പിങ്ക് ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു, ഗ്രീൻ ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു, കളേഴ്സ്. അപ്പം മറ്റുള്ള ഏതൊക്കെ തിങ്സ് ആണോ പിങ്ക് കളേഴ്സിലും ബ്ലൂ കളേഴ്സിലും ഗ്രീൻ കളേഴ്സിലും ഉള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിങ്കിൻ്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക? പിങ്ക് കളറിലുള്ളത് എഴുതുക. ബ്ലൂവിൻ്റെ താഴെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് എഴുതുക. ഗ്രീനിൻ്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് എഴുതണം. Okay. This is a small chapter. This is a small poem. This is over, and there is an activity for you. Draw and color a rainbow. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൻബോ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല ഭംഗിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കളർ കൊടുക്കണം. ഒരു റെയിൻബോ വരക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റെയിൻബോ? റെയിൻബോ മീൻസ് മഴവില്ല് ഇല്ലേ? റെയിൻബോ മീൻസ് മഴവില്ല. അപ്പോൾ റെയിൻബോ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഭംഗിയായി നല്ല ഹൗ മെനി കളേഴ്സ് ആർ ദർ ഫോർ എ റെയിൻബോ? ദർ ആർ 7 കളേഴ്സ് അല്ലേ? ദർ ആർ 7 കളേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? വിബ്ജിയോർ, അല്ലേ? ഇതാണ് 7 കളേഴ്സാണ് റെയിൻബോയ്ക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ് വിബ്ജിയോർ? വയലറ്റ്, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Yellow, orange, red. These colors you should color the rainbow as these colors. Okay, this chapter is over. This is a small chapter. That's over. Next, we want to take next chapter, Funny Bunny Rabbit.
ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. Do you heard about do you know, do you like animals? Do you like animals? Which animals do you like most? Which animals you like most? Which animals you like most? Yes. Rabbit, cat, dog, പിന്നെ cow, sheep, etc. അല്ലേ? We have so many animals in the surrounding of our house, and we like them most. And listen, let us begin. If your brother, sister or friend takes your favorite pair of jeans and refuses to give it back, what will you do? ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ, യു ലൈക്ക് ദം വെരി മച്ച് അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ? ചില സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ചെറിയ എന്താണ് ചെറിയ ദേഷ്യമൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട്, ഇഫ് യുവർ ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ ഓർ ഫ്രണ്ട് ടേക്സ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് പെയർ ഓഫ് ജീൻസ് ഓർ റെഫ്യൂസസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക്, വാട്ട് വിൽ യു ഡു? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെയാവും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അവരെടുത്തു. എന്നിട്ടോ റെഫ്യൂസസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക്, അതവർ തിരിച്ചു തന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? അവർ തിരിച്ചു തന്നില്ല. വാട്ട് വിൽ യു ഡു അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം? വാട്ട് വിൽ യു ഡു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ജീൻസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീൻസ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല? അത് തിരിച്ചു തന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് ചോദ്യം. എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മക്കളെ? ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഹിം ഓർ ഹെർ. എന്ത് ചെയ്യും? അവരോട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തല്ലുകൂടും അല്ലേ? പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഹിം ഓർ ഹെർ വൺസ് അഗെയിൻ ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യും? അത് എന്താ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരുമോ? എന്തിനാ നീ അതെടുത്തത്? അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, അതൊന്ന് തിരിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ്, അപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നമ്പർ സി, ആസ്ക് യുവർ മദർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഗെറ്റ് ബാക്ക്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ മദറിനോട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് തിരിച്ചു തരാൻ അത് ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഉമ്മയോട് പറയുന്നത്, ഉമ്മച്ചി അത് തിരിച്ചു തരാൻ പറയുമെന്ന് പറയും. പിന്നെ അവനോട് തിരിച്ച് തരാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് തിരിച്ച് തരാൻ പറയുമെന്ന് പറയും. നമ്പർ 4, ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ ടു ബൈ യു എ ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ജീൻസ്. ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ ടു ബൈ യു എ ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ജീൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതാ എൻ്റെ ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവളെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവനെടുത്തു, ഉപ്പാ എനിക്കൊരു പുതിയ ജീൻസ് വാങ്ങി തരുമോ? അങ്ങനെ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ്? ഫ്രം ദീസ് 4 വാട്ട് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ്? യു ഷുഡ് പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റാബിറ്റ്? ഡു യു നോ റാബിറ്റ് അല്ലേ? മുയൽ, റാബിറ്റ്. ലിസൺ, we can go through the chapter. We can go through the chapter. What is the chapter? Listen. One day, all of you listen carefully. All of you listen carefully the words. When I read, all of you listen carefully. One day, Funny Bunny Rabbit found a cabbage. She was very happy. My, she said, this will make for a good dinner. Funny Bunny Rabbit took the cabbage to her house, but she could not get in. എന്താണ്? When Funny Bunny Rabbit
വെൻ ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ഫൗണ്ട് എ കാബേജ്. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കാബേജ് കണ്ടു. കാബേജ് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്കത് എടുക്കണം തോന്നി. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റിന് കാബേജ് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതെനിക്ക് നല്ല ഡിന്നറിനൊരു നല്ല ഡിന്നറിനൊരു കാര്യമായി എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ആ കാബേജും കൊണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ബട്ട് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? ബട്ട് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ. പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റണില്ല. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ഒരു കാബേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. സന്തോഷത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ഡിന്നറിന് ഉപയോഗിക്കാം, എനിക്ക് തിന്നാനൊരു സാധനം ആയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹൂ ഈസ് ഇൻ മൈ ഹൗസ്? ആരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ? ആസ്ക്ഡ് ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. ദർ ഈസ് സംവൺ ഇൻ ഹർ ഹൗസ്. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരോ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് സംവൺ ഇൻ ഹർ ഹൗസ്. Something in the house said, I am big Mr. Goat. I am here to stay. This is my house now. So just go away. Who is in my house? Funny Bunny Rabbit. When Funny Bunny Rabbit asked in her house with a cabbage, there is someone in her house. At that time, Funny Bunny Rabbit asked, Who is in my house? At that time there is a reply. What is the reply? Something in the house said. വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ത്? I am big Mr. Goat. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ വലിയ മിസ്റ്റർ ഗോട്ടാണ്. വലിയ മിസ്റ്റർ ഗോട്ടാണ്. I am here to stay. ഞാനിവിടെ തങ്ങാൻ വന്നതാണ്. ഈ വീട്ടിൽ തങ്ങാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഹൗസ് നൗ. ഇതെൻ്റെ വീടാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ അവേ. എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് ഗോ അവേ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്തോ? തൽക്കാലം നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Once again I will read. You should read with me. One day, what is our chapter's name? Funny Bunny Rabbit. One day, Funny Bunny Rabbit found a cabbage. She was very happy. My, she said, this will make for a good dinner. Funny Bunny Rabbit took the cabbage to her house, but she could not get in. Who is in my house? Asked Funny Bunny Rabbit. Something in the house said, I am big Mr. Goat. I am here to stay. This is my house now. So just go away. Here is some new words. Get in. What is meant by get in? Enter. Get in means enter. Next is stay. Stay means, what is meant by stay? To remain same. Remain same in the place. എന്താണ്? അവിടെ തങ്ങുക. ആ സെയിം പ്ലേസിൽ remain at the same place. Remain at the same place. Remain at the same place. Next, go away. Go away means to move. അല്ലേ? To move away. Go away means to move away. You should write these words 5 times. Dears, next page number 42. Page number 42. Page number 42. Poor Funny Bunny Rabbit. She had go away from her own house. Off she went
Hoppity hop, soon she met mongoose. എന്ത് ചെയ്തു? Poor funny bunny rabbit. Funny bunny rabbit was very sad now. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? വെൻ ഷീ ഗോ ടു ഹർ ഹൗസ് ദർ ഈസ് സം വൺ ഇൻ ഹർ ഹൗസ്. ഷീ ഹാഡ് ടു ഗോ അവേ ഫ്രം ഹർ ഓൺ ഹൗസ്. എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവളുടെ സ്വന്തം ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സാഡ് തിങ്. ഓഫ് ഷീ വെൻറ്റ് ഹോപ്പിറ്റി ഹോപ്പ് സോൺ ഷീ മെറ്റ് മംഗൂസ്. എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ്. സങ്കടപ്പെട്ട് പോയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു? മംഗൂസിനെ കണ്ടു. മംഗൂസിനെ കണ്ടു. ഓഫ് ഷീ വെൻറ്റ് ഹോപ്പിറ്റി ഹോപ്പ്. പാടിച്ചപ്പോൾ ഹോപ്പിറ്റി ഹോപ്പ് അങ്ങനെ ചാടി ചാടിയല്ലേ ഇവര് റാബിറ്റ്സ് നടക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ചാടി ചാടി പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ മെറ്റ് മംഗൂസിനെ കാണാനിടയായി. There is a quick check here. What did the rabbit find? We learned in the first page. Rabbit found a cabbage. Okay. Next. Mongoose. When she found mongoose, she called, Can you help me? എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ? I found a cabbage. At that time mongoose asked, What happened to poor rabbit? I found a cabbage. ഞാനൊരു cabbage കണ്ടു. I took it to my house. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. Something in the house said, at that time, I am big Mr. Goat. I am here to say, this is my house now. So just go away. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഒരു കാബേജ് കിട്ടി എനിക്ക്. ആ കാബേജും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ മിസ്റ്റർ ഗോട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? മിസ്റ്റർ ഗോട്ട് ഈസ് ഇൻ മൈ ഹൗസ്. മിസ്റ്റർ ഗോട്ട് ഈസ് ഇൻ മൈ ഹൗസ്. ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഗോട്ട് ടോൾഡ് മീ യു മേ ഗോ, യു ഷുഡ് ഗോ എവേ, ദിസ് ഈസ് മൈ ഹൗസ് നൗ. യു ഷുഡ് ഗോ എവേ. നിനക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വൺസ് അഗെയിൻ ലിസൺ. Poor funny bunny rabbit. Read with me dears. All stand up. Sit down. Stand up. Hands up. Hands up. 3 clap. Hands down. Once again 3 clap. Hands down. Sit down dears. Yes, are you listening me dears? Yes. Now we can start. Poor funny bunny rabbit. Read with me. She had to go away from her own house. Off she went, hoppity hop. Soon she met mongoose. She called, Can you help me? I found a cabbage. I took it to my house. Something in the house said, I am big Mr. Goat. I am here to stay. This is my house now. So just go away. Yes dears. Next page number 43. But mongoose said, I can't help you. Goat is too big for me. But mongoose said, I can't help you. എനിക്ക് നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഗോട്ട് ഈസ് ടു ബിഗ് ഫോർ മീ. ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നെക്കാളും വലിയ ആനിമലാണ്, എന്നെക്കാളും വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. പുവർ ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ഓഫ് ഷീ വെൻറ്റ് ഹൊപ്പിറ്റി ഹോപ്പ് സൂൺ ഷീ മെറ്റ് എ ബീ. ഒരു ബീയെ കണ്ടുമുട്ടി. ബി മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ബി? തേനീച്ച. ബീയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഓഫ് ഷീ വെൻറ്റ് ഹൊപ്പിറ്റി ഹോപ്പ്. ഹിയർ ഹൊപ്പിറ്റി ഹോപ്പ് മീൻസ് ഹോപ്പിംഗ്. റാബിറ്റ് ഈസ് ഹോപ്പിംഗ്. റാബിറ്റ് ഹോപ്പ് ചാടി ചാടിയല്ല നടക്കുക, അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാട്ടോ ഹൊപ്പിറ്റി ഹോപ്പ്. സൂൺ ഷീ മെറ്റ് ബി. ലിറ്റിൽ ബി ഷീ കോൾഡ് ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ? I found a cabbage. I took it to my house. Something in my house said, I am big Mr. Goat. I am here to stay. This is my house now. So just go away. When she found a bee, she called the happenings. What is happened? What was happened? The rabbit told bee. What? Little bee she called can you help me? നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐ ഫൗണ്ട് എ കാബേജ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഐ ഫൗണ്ട് എ കാബേജ്. ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് ടു മൈ ഹൗസ്. സംതിങ് ഇൻ മൈ ഹൗസ് സെഡ്, ഐ ആം ബിഗ് മിസ്റ്റർ ഗോഡ്. ഐ ആം ഹിയർ ടു സ്റ്റേ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഹൗസ് നൗ. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ അവേ. മംഗൂസ് കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ. മംഗൂസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മംഗൂസിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ആർ ടു ലിറ്റിൽ. നീയാണെങ്കിലോ മംഗൂസിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ്. യു കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ. വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു? നിനക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? യു ആർ ടു ലിറ്റിൽ. നീയും എന്താണ്? നീയും വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മംഗൂസിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? മംഗൂസ് എന്താ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞത്? ഗോട്ട് ഈസ് ടു ബിഗ് ഫോർ മീ. ഗോട്ട് എന്നെക്കാളും വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മംഗൂസ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നീയും വളരെ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ലിറ്റിൽ ബീ സെഡ്, കം വിത്ത് മീ. ഐ ആം ലിറ്റിൽ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. കം വിത്ത് മീ. ഐ ആം ലിറ്റിൽ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. സോ ദേ വെൻറ്റ് ടു ദ ഹൗസ്. എന്ത് ചെയ്തു? അവർ രണ്ടുപേർ, ബോത്ത് ഓഫ് ദം മീൻസ് രണ്ടുപേരും. ബോത്ത് ഓഫ് ദം അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു? ബോത്ത് മീൻസ് രണ്ടുപേർക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ബോത്ത് എന്ന് പറയാം. ബോത്ത് ഓഫ് ദം എന്താണ്? സോ ദേ വെൻറ്റ് ടു ദ ഹൗസ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിലേക്ക് പോയി. സംതിങ് ഇൻ ദ ഹൗസ് സെഡ്, ഐ ആം ബിഗ് മിസ്റ്റർ ഗോഡ്. ഐ ആം ഹിയർ ടു സ്റ്റേ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഹൗസ് നൗ. സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ അവേ. ദ സെയിം ഡയലോഗ് അല്ലേ? ദ ഗോഡ് സെഡ് ദി സെയിം ഡയലോഗ് അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു. ക്വിക്ക് ചെക്ക്. ഹൂ ആൾ ഡിഡ് ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ഗോ ടു ഫോർ ഹെൽപ്പ്? ആരുടെ കൂടെയാണ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് പോയത്? ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് ആരുടെ കൂടെ പോയത്? ബിയുടെ കൂടെ അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെന്നപ്പോഴും എന്ത് പറഞ്ഞു? മിസ്റ്റർ ഗോട്ട് പറഞ്ഞു. വൺസ് അഗെയിൻ വി ക്യാൻ റീഡ് ദിസ് വൺസ് അഗെയിൻ. റീഡ് വിത്ത് മീ. But Mongoose said, I can't help you. Goat is too big for me. Poor funny bunny rabbit. Off she went, hoppity hop. Soon she met a bee. Little bee, she called, can you help me? I found a cabbage. I took it to my house. Something in my house said, I am big Mr. Goat. I am here to stay. This is my house now. So just go away. Mongoose can't help me. You are too little. You can't help me. What shall I do?
Little bee said, come with me. I am little, but I can help you. So they went to the house. Something in the house said, I am big Mr. Goat. I am here to stay. This is my house. So you just go away. Dears, stand up all of you. Sit down. Stand up. Hands up. All of you give 3 claps. Hands down. Sit down. Yes. Next, do you like the story, dears? Yes. We have some more. We can complete the story. Page number 44. Yes. The little bee. Now they reached. Now the rabbit reached with the little bee. The little bee and the rabbit reached in front of their house. Okay. Then we can find what happened. What will happen? We can find. Then little bee burst and burst. She burst and burst. She burst over the house. She burst into the little house. She burst on big Mr. Goat. Then she sat on his nose. What happened? A little bee. That is a small one. We know the little bee. We know it's a disturbance also. The little bee burst and burst. What is in by buzz? Buzzing sound. The sound of a bee is buzzing sound. Buzzing sound is the bee sound. So bees in the sound and the buzzing sound. Burst and burst. And they do sound in Dakendo. She burst and burst. A sound in Daki Kondino. She burst over the house. They do weed in the Mughal and Ochandaki Narakandorangi. In the toe, she burst into the little house. And they do weed in the Ulekangari. A cherry weed in the Ulekangotari. Then she sat on his nose. And then തേനീച്ച മൂക്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കറിയാം അല്ലേ. എന്ത് ചെയ്തു തേനീച്ച? ഈ ഗോട്ടിൻ്റെ മൂക്കിൽ പോയാണ്ടിരുന്നു. Once again listen. The little bee burst and burst. She burst and burst. She burst over the house. She burst into the little house. She burst on big Mr. Goat. Then she sat on his nose. Okay. Then last paragraph. What happened? Then after a rabbit and bee reached in their house, what happened? We can listen. We can find what happened. Are you ready? Yes. She stung on the nose. She stung on him on the nose. She stung him on the ears. She stung him on the tail. Big Mr. Goat, ba, 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 and ran away. He ran and never came back. Funny bunny rabbit thanked little bee. Then she went into her little house. She cooked her cabbage and ate it. Yes, okay. What happened? She stung him on the nose. എന്ത് little bee എന്ത് ചെയ്തു? Big Mr. Goat-ന്റെ എന്ത് ചെയ്തു? Stung means stung. STUNG. Stung means കുത്തുക. എന്ത് ചെയ്തു? മൂക്കിൽ ഒറ്റ കുത്ത്. പിന്നെ she stung on him on her ears. എന്ത് ചെയ്തു? ചെവിയിലും കുത്തി. പിന്നെ she stung him on the tail. വാലിലും കുത്തി. 3 സ്ഥലത്തും കുത്തി അല്ലേ. ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേദന എന്താണ് അല്ലേ?
ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലേ എന്താണ് ഈ തേനീച്ചയും കടന്നലൊക്കെ കുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ വീങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യും, ആകെ പ്രശ്നമാവും. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഗോട്ടിൻ്റെ മൂക്കിൽ കുത്തി, ചെവിയിലും കുത്തി, വാലിലും കുത്തി. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ നോക്കുക. ബിഗ് മിസ്റ്റർ ഗോഡ്. വാട്ട് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ ഗോഡ്? ബാ ബാ അല്ലേ? ഡു യു ഹാഡ് അബൌട്ട് ദ സോങ് ബാ ബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഹാവ് യു എനി വൂൾ? ആ പോയിന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? 1 ഫോർ മൈ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് 1 ഫോർ മൈ ഡെയിൻ. അങ്ങനെ ഒരു പദ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ബാ ബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ്, ഈ എന്താണ് ഈ ഗോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ടാണെന്ത്? ബാ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാ ബാ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് റാനവേ, ഓടിപ്പോയി. ഹി റാൻ ആൻഡ് റാൻ ആൻഡ് നെവർ കെയിം ബാക്ക്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വന്നില്ല. നെവർ മീൻസ് ഒരിക്കലും, നെവർ. ആൻഡ് നെവർ കെയിം ബാക്ക്, പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്. ഫണ്ണി ബണ്ണി, വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് നൗ? ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി നൗ അല്ലേ? ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ് വെരി ഹാപ്പി നൗ. ആൻഡ് ഷീ താങ്ക്ഡ് വാട്ട്? ഷീ താങ്ക്ഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബി. എന്ത് ചെയ്തു? നന്ദി പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ കുക്ക്ഡ് ഹെർ കാബേജ് ആൻഡ് ഐറ്റ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കാബേജ് പാകം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? കാബേജൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി കാബേജ് പാകം ചെയ്തൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചു. ഡിയേഴ്സ്, ഡു യു ലൈക്ക് ദി സ്റ്റോറി? വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി? ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്, ഫണ്ണി ബണ്ണി റാബിറ്റ്, ബിഗ് മിസ്റ്റർ ഗോഡ്, പിന്നെ മംഗൂസ്, ആൻഡ് വൺ മോർ. ലിറ്റിൽ ബി. Okay, all of you read the story 5 times and learn the write the new words 5 times. Okay dears, we will meet in the next class.